स्थान पर एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की अध्यक्षता में संजेली में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा प्रभारी नरेश भाई बारिया, जिला तालुका अध्यक्ष संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। दाहोद सीट पर भी आम आदमी पार्टी की सीट के लिए चर्चा चल रही है, तो वहीं सभी लोगों ने एकजुट होकर यह सीट जिताने की अपील की है। अगर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुमताज पटेल को भी मेरे खिलाफ मैदान में उतारा जाए तो आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा को भरूच लोकसभा सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको आंडू पांडू गांडू समझ रखा है, ये चैतर वसावा है, झुकेगा नहीं साला, किसी के बाप से नहीं डरता, जैसा विधायक चैतर वसावा ने कहा। और विधायक चैतर भाई वसावा ने अपने भाषण के माध्यम से विभिन्न दलों को चुनौती दी। संजेली में आयोजित आम आदमी पार्टी की जनसभा में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हुए। छोड़ेंगे नहीं, हमको क्या अंडू पंडू गंडू झंडू समझ के रखा है क्या? ये चैतर वसावा है, चैतर वसावा कभी झुकेगा नहीं साला। हमें कोई ना बाप थी डरता नहीं। ए लोगों आज नरेश भाई कीधु अमने अहींया भाजपना लोगो हैरान परेशान करे छे, पोलीस मित्रों हैरान परेशान करावे छे, पोलीस मित्र ने हाथों बनावे छे। पोलीस बिचारी શું કરવાની, નોકરીનો સવાલ છે, દબાણ લાવે છે ઉપરથી, ગૃહ મંત્રાલયમાંથી, આઈજી માંથી, પણ કઈ વાંધો નથી, अपना टाइम आएगा। 2027 માં अपना टाइम आएगा। એ જેટલા પણ લોકો હોય એમને બધાને જોઈ રાખજો, બધાના મોય દઈશું આપણે। હોય તો માત્ર ને માત્ર તમારા જેવા ઈમાનદાર કાર્યકરો મારી સાથે છે એટલે હું લડું છું। एक मेसेज था कि तमे दूर दूर थी पोताना खिस्साना 500 रुपया ने 1000 रुपया नो डीजल पेट्रोल नाखीने जे तमे आवी जाओ छो अमने सांभळवा माटे, अमने सहकार आपवा माटे। आज अमारी ताकात छे जेना थकी अमे आ भाजप सरकारना मंत्रीओ अने मुख्यमंत्रीओ सामे आंखमां आंख मिलावीने सड़कथी लईने सदन सुधी अमे लड़ीए छे। तमे जोयुं छे गुजरात में 156 धारासभ्य आव्या पछी पण लोको साथे एमने तमे क्यारे स्वीकार्या जोया नहीं हशे। लोको नाराज छे, गुजरातनी जनता। शरूआत हती आपणी पहली चूंटणी आम आदमी पार्टी 2022 में ज्यारे पूरा गुजरात में लड़ी, तमे नमे पहली चूंटणी लड़ता था छतांय समग्र गुजरात मांथी आपणे 41 लाख मत मळ्या। ट्राइबल विस्तार मांथी આપણને એવરેજ 25% મત મળ્યા અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આપણને એવરેજ 13% મત મળ્યા। આ આપણા માટે બહુ મોટી ક્રાંતિની શરૂઆત છે। અભિનંદન આપું છું એ ડેડિયાપાડા જનતાને। તમારા જેવા આદિવાસી વિસ્તારમાંથી દિવાળી પછી અંકલેશ્વર, ભરૂચ, વડોદરા કામે જતા અમારા વિસ્તારના લોકોએ જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી पहली वार झाड़ू निशान हतु, छता ए लोको दूर दूर थी कामे थी आव्या, मशीन में चैतर भाई नु झाड़ू होद्यु अने 1,03,400 ना मत आपीने लीड थी मने चूंटाव्यो छे। ज्यारे तमारी वच्चे छुं अभिनंदन आपું છું जनताने पण। मित्रों ज्यारथी चूंटायो छुं एक पण दिवस मैं मारा घरे आराम नहीं कर्यो, एक पण दिवस घरे बेसीने मैं फाका फोतारी नहीं करी। उमरगाम थी अंबाजी सुधीना विस्तार में ज्यां पण कई अन्याय थाय, हक अधिकारनी वात होय, आदिवासी समाजनी वात होय, माइनोरिटी समाजनी वात होय, खेडूतोनी वात होय, महिलानी वात होय, शिक्षित युवानोने कायमी नौकरीनी वात होय, तो आ चैतरभाई वसावा अने आम आदमी पार्टी एना माटे रोड पर पण लड़ेला छे। आ सरकार सामे ज्यारे आदिवासी समाजनो आटलो नानो युवान જ્યારે વિધાનસભામાં પણ અહીંના બાળકોની શિષ્યવૃત્તિ માટે વાત મૂકતો હોય, અહીં માસ્તરો નથી એની વાત મૂકતો હોય, અહીં શાળા નથી એની વાત અમે જ્યારે મૂકતા હોય, આ વિસ્તારોમાં જે ભ્રષ્ટાચારો ચાલે છે, ટ્રાઇબલ સપ્લાનમાં કરોડો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારો, જિલ્લા પંચાયતોમાં કરોડો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારો, મનરેગામાં કરોડો રૂપિયાના મટીરીયલ કામોમાં ભ્રષ્ટાચારો,
નકલી ને નકલી કચેરીઓમાં ભ્રષ્ટાચારો જ્યારે અમે ઉજાગર કરતા હોય તો આ ભાજપ સરકારને ગમતું નથી અને મારા જેવા સામાન્ય યુવાન સામે ષડયંત્ર ભાજપને કરવું પડે છે અને પીઠ પાછળ એમણે રાજનીતિ કૂટનીતિ કરીને મને ષડયંત્ર અંતર્ગત ફસાવવામાં આવે છે. મિત્રો, હું તો સામાન્ય પરિવારમાંથી આવું છું. મારા મમ્મી પપ્પાએ મને મહેનત મજૂરી કરીને ભણાવ્યો ગણાવ્યો. ખેતીવાડી અધિકારી હતો હું. બાજુના તાલુકા સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાં ખેતીવાડી અધિકારી હતો. પછી મેં જોયું આદિવાસી સમાજ અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવત માનજીની સૂચનાથી આજે અમે દાહોદ લોકસભાની મુલાકાતે આવ્યા છે અને આવનાર જે 2024ની લોકસભા છે એમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન એલાયન્સ થયું છે ત્યારે દાહોદ લોકસભા આમ આદમી પાર્ટીએ માંગણી કરી છે ત્યારે આજે અમે એનાલિસિસ કરવા માટે આવ્યા છીએ. દાહોદ લોકસભામાંથી 3 જેટલા ઉમેદવારો અમારા નામો અમારી પર આવ્યા છે અને આવનાર લોકસભા લડવા એમની ઈચ્છા પણ છે. ત્યારે ચોક્કસપણે દાહોદ લોકસભામાં જે રીતે અમને 3.5 લાખથી પણ વધારે મત વિધાનસભામાં મળ્યા છે ત્યારે બીજા ક્રમાંકે અમે છે અને મજબૂત અમે છે. આજે તમામ કાર્યકરોને તમે જોઈ શકો છો, બધાએ દાહોદ લોકસભા લડવા માટે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે અને લડવું જ જોઈએ એવી બધાએ માંગ પણ કરી છે. ત્યારે ચોક્કસ 2024ની દાહોદ લોકસભા ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં આમ આદમી પાર્ટીના મજબૂત ઉમેદવાર હશે અને અમે પૂરા તાકાતથી એ ઉમેદવારને જીતાડવા માટે દાહોદ અમે મહેનત કરીશું. સર, આપને જેલવાસ દરમિયાન કેવો અનુભવ થયો સર? જેલ તો જેલ હોય છે, જેલ કોઈ દુશ્મનને પણ ના થાય અને મારે વિશેષ કડવો અનુભવ એટલે જ માટે થયો કે મને જેલ કરતાં મારા ધર્મપત્ની, મારી 2 બહેનો, મારા જમાઈ, મારા પીએ બધાને આ લોકો ઉચકી ગયા અને 94 દિવસ જેવા રાખ્યા. એટલે સરકારે ચૂંટણી જ લડવાની હોય તો મેદાનમાં લોકશાહી છે, બધા સામસામે લડીએ, પણ આવી ખોટા ષડયંત્રો, ખોટી વાર્તાને આધારે જ્યારે સજા કરવામાં આવે છે ત્યારે ખરેખર દુઃખ થાય છે અને લોકતંત્રનું હનન થતું હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે. દાહોદ જિલ્લાની લોકસભા માટે અમે દાહોદ લોકસભાની જનતાને કહેવા માંગીએ છીએ, ટૂંક જ સમયમાં ઇન્ડિયા એલાયન્સમાંથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારનું જાહેરાત આવી જશે, નામ જાહેર થઈ જશે. એટલે તમામ દાહોદના લોકો છેલ્લા 28 વર્ષથી ભાજપની શાસન છે, છેલ્લા 10 વર્ષથી કેન્દ્રમાં એમનું શાસન છે, છતાંય આપણા લોકો સાથે અન્યાય થાય છે ત્યારે આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદને આપણે ચૂંટીને સંસદ ભવનમાં મોકલી અને આપણા પ્રશ્નો ત્યાં રજૂઆત કરે, અવાજ બને એ પ્રયત્નો બધા કરજો એવી દાહોદની જનતાને હું વિનંતી કરું છું. સર, આપની ભરૂચ લોકસભામાં કેવી તૈયારી? ભરૂચ લોકસભામાં મારું નામ છેલ્લા 1 મહિનાથી અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે જાહેર કર્યું છે ત્યારે અમે ત્યાં મહેનત કરી રહ્યા છીએ. અમને અમારી ટીમ ભરૂચ લોકસભાની જનતા પર પૂરો ભરોસો છે કે આ વખતે એ લોકો અમારા પર વિશ્વાસ મૂકશે અને અમે ભરૂચ લોકસભા જીતીશું. દાહોદ લોકસભામાંથી 3 થી 4 નામો અમારી પાસે આવ્યા છે. અમે એ નામો પાર્ટીમાં હાઈકમાન્ડમાં મોકલીશું, પાર્ટી સર્વે કરાવશે અને બાદમાં એ 4માંથી એક ઉમેદવાર અમારા નક્કી થશે.